शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलकया शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं अशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये मुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। साकेते शरदिन्दुकुन्दधवले सौधे महामण्टपे पर्यस्तागरु धूपदीपललिते कर्पूरदीपोज्ज्वले सुग्रीवाङ्गदजाम्बवत्परिवृतं सौमित्रिणा सेवितं लीलामानुषविग्रहं रघुवरं रामं भजे श्यामलम्। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वम्। अथ 2सप्ततितमः सर्गः। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम्। अचिन्त्यान्यप्रमेयानि कुलानि नरपुङ्गवा इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन। सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा रामलक्ष्मणयो राजन् सीताचोर्मिळया सह। वक्तव्यं च नरश्रेष्ठा श्रूयतां वचनं मम। भ्राताय वीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठप्रत्यर्थं वरयामहे। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयामस्सुते राजन् तयोरर्धे महात्मनो। पुत्रो दशरथस्ये मे रूपयौवनशालिनः लोकपालोपमान् सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः। उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम्। इक्ष्वाकोः कुलमविग्रं भवतः पुण्यकर्मणः। विश्वामित्रवच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तथा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ। कुलं धन्यमिदं मन्येषां नो मुनिपुङ्गवौ सदृशं कुलसम्बन्धं यदा ज्ञापयथ स स्वयम्। एवं भवतु भद्रं नः कुशध्वजसुते इमे
పత్నియౌ భజేతాం సహితౌ శత్రుఘ్నభరతావుభౌ ఏకాహ్న రాజపుత్రీణాం చతశ్రూణాం మహామునే పాణీన్ గృహణంతు చత్వారో రాజపుత్రా మహాబలాః ఉత్తరే దివసే బ్రహ్మన్ ఫల్గుణీభ్యాం మనీషిణః వైవాహికం ప్రశంసంతే భగో యత్ర ప్రజాపతిః ఏవముక్త్వా చ సౌమ్యం ప్రత్యుత్థాయ కృతాంజలిః ఉభౌ మునివరౌ రాజా జనకో వాక్యమబ్రవీత్ పరో ధర్మః కృతోమ్యహం శిష్యోऽస్మి భవతः సదా ఇమాం న్యాసనముఖ్యాని ఆశాంతం మునిపుంగవౌ యథా దశరథస్యేయం తథా అయోధ్యాపురీ మమ ప్రభుత్వే నాస్తి సందేహో యథార్హం కర్తుమర్హత తథా బ్రువతి వైదేహే జనకే రఘునందనః రాజా దశరథో హృష్టః ప్రత్యువాచ మహీపతిం యవామసంఖ్యేయగుణౌ భ్రాతరౌ మిథిలేశ్వరౌ ఋషయో రాజసంఘాశ్చ భవద్భ్యామపి పూజితాః స్వస్తి ప్రాప్నుః భద్రంతే గమిష్యామి స్వమాలయం శ్రాద్ధకర్మాణి సర్వాణి విధాస్యామీతి చాబ్రవీత్ తమాపృష్ట్వా నరపతిం రాజా దశరథస్తదా మునీంద్రౌ తౌ పురస్కృత్య జగామాశు మహాయశాః సగత్వా నిలయం రాజా శ్రాద్ధం కృత్వా విధానతః ప్రభాతే కాల్యముత్థాయ చక్రే గోదానముత్తమం గవాం శతసహస్రాణి బ్రహ్మణ్యేభ్యో నరాధిపః ఏకైకశో దదౌ రాజా పుత్రానుద్దిశ్య ధర్మతః సువర్ణశృంగాः సంపన్నాः సవత్సాः కాంస్యదోహనాः గవాం శతసహస్రాణి చత్వారి పురుషర్షభः విత్తమన్యచ్చ సుబహుద్విజోభ్యో రఘునందనాం దదౌ గోదానముద్దిశ్య పుత్రాణాం పుత్రవత్సలः ససుతైః కృతతు గోదానైః వృతస్తు నృపతిస్తదా లోకపాలైరివ భాతి వృతః సౌమ్యః ప్రజాపతిः ఇతిహాసే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే బాలకాండే 270తమ సర్గः 72వ సర్గ వచనం. మహావీరుడైన జనక మహారాజు ఇట్లు పలికిన పిమ్మట విశ్వామిత్ర మహాముని వశిష్ఠ మహర్షి సమక్షమున ప్రభువుతో ఇట్లనెను. ఇక్ష్వాకు విదేహ మహారాజుల యొక్క వంశములు రెండింటి సాటిలేనివి, వాటి వైభవములు వర్ణింపనలవి కానివి. ఆ వంశజులతో సరితూగగల రాజన్యుడెవ్వడునూ లేడు. ఓ రాజా, ఈ రెండు వంశముల మధ్య ఏర్పడనున్న వైవాహిక బంధములు అన్ని విధములుగా పరస్పరము తగియున్నవి. రూపలావణ్య వైభవములందును సీతారాములు ఊర్మిళా లక్ష్మణులు ఒకరికొకరు తగినవారు. ఓ నరేంద్ర, నేనొక మాట చెప్పదలచితిని, ఆలకింపుడు. ఓ రాజా, నీ తమ్ముడైన ఈ కుశధ్వజుడు మిక్కిలి ధర్మపరాయణుడు. ఈ ధర్మాత్ముని కుమార్తెలు ఇద్దరును మాండవి శృతకీర్తులు, నిరపమాన సౌందర్యవతులు. ఓ నరోత్తమ, ఆ కన్యలిరువురును భరతకుమారునకు ధీశాలి అయిన శత్రుఘ్ననకు ఇచ్చి వివాహము జరిపించుటకు అభిలషించుచున్నాను. ఈ దశరథ పుత్రులందరూను అపూర్వ రూప యవన సంపన్నులు, లోకపాలులతో సాటి అయిన వారు, దివ్య పరాక్రమశాలులు. ఓ జనక మహారాజా, ఇక్ష్వాకు వంశము మిక్కిలి పవిత్రమైనది. పుణ్యకార్యములచే మీ వంశము మహోన్నతమైనది. ఈ వివాహ బంధములచే ఉభయ వంశముల సంబంధములను దృఢపడును. వశిష్ఠుని సమ్మతితో కూడిన విశ్వామిత్రుని మాటలను వినిన పిమ్మట జనకుడు అంజలి ఘటించిన వాడై ఆ ఇరువురు మునీశ్వరులతో ఇట్లు నుడివెను. ఓ మునీశ్వరులారా, ఇక్ష్వాకు వంశముతో మా వంశమునకు వివాహ బంధములు ఏర్పడుట ఎంతేని యుక్తమని మీరు ఉభయులు స్వయముగా ఆజ్ఞాపించి ఉన్నారు. అందువలన మా విదేహ వంశము ధన్యమైనట్లు తలంతును. అట్లే కానిండు, మీకు పుణ్యముండును. కుశధ్వజుని యొక్క ఈ ఇరువురు కుమార్తెలు మాండవి శృతకీర్తులు భరత శత్రుఘ్నులకు పత్నులగదురుగాక. ఓ మహాముని, మహాపరాక్రమశాలురైన ఈ నలుగురు రాజకుమారులను ఈ నలుగురు రాకుమార్తెలను ఒకే దినమున పరిణయమాడుదురుగాక. ఓ బ్రహ్మర్షి, నేడు మఖా నక్షత్రము, రేపు పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రము, ఎల్లుండి ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రము. సంతాన ప్రదుడైన భగప్రజాపతి ఉత్తర నక్షత్రమునందున్నప్పుడు వివాహము జరుపుట ప్రశస్తము అని పండితులు పేర్కొనిరి. ఇట్లు మృదుమధురముగా పలికిన జనక మహారాజు వినమ్రుడే దోషలియొగ్గి ఆ మునివరులతో ఇట్లు నడివెను. నాకు కన్యాదాన ఫలము లభించుటకు అనువుగా మహోపకారము వనర్చితిరి. ఎల్లప్పుడూ నేను మీకు అంతేవాసిని. ఓ మునీశ్వరులారా,
ఈ ఉన్నతాసనములను అలంకరింపుడు. మీరు మా మిథిలా నగరమును దశరథుని అయోధ్య వలె భావింపుడు. మిథిలా నగరముపై మీకు సర్వాధికారములు కలవు, ఇందేమాత్రము సందేహము లేదు. సముచితముగా ఆజ్ఞాపింపుడు. విదేహ ప్రభువైన జనకుడు ఇట్లు వచింపగా రఘువంశ ప్రభువైన దశరథుడు మిక్కిలి సంతుష్టుడై ఆయనతో ఇట్లు నుడివెను. మిథిలా నగర ప్రభువైన మీ ఇద్దరు సోదరులు మహాసద్గుణ సంపన్నులు. మీరు ఋషీశ్వరులను రాజులను అతిథి సత్కారములతో చక్కగా గౌరవించితిరి. మీకు పెక్కు శుభములు కలుగును. నేను మా విడిదికి చేరెదను. నాందీ దేవతా ఆహ్వానములు మొదలగు వివాహ ప్రారంభ శుభకార్యములను నిర్వర్తించెదను. అంతటా వాసిగాంచిన దశరథ మహారాజు జనక మహారాజును వీడుకొని వశిష్ఠ విశ్వామిత్రుల మహర్షులతో కూడి తన విడిదికి వెళ్ళెను. దశరథుడు తన నివాసమునకు చేరి విధి విధానముగా నాందీ కార్యక్రమములను ఆచరించెను. ప్రాతకాలమున లేచి సకాలములో గోదానపూర్వక సమావర్తన కార్యక్రమమును నిర్వర్తించెను. ఆ సందర్భమును పురస్కరించుకుని దశరథుడు తన ఒక్కొక్క కుమారుని పేరుతో 1,00,000 గోవులను ధర్మమును అనుసరించి బ్రాహ్మణోత్తములకు దానము చేసెను. పుత్రప్రేమ కలవాడును నరేంద్రుడును అయిన దశరథుడు బంగారు కొమ్ములు గలవియు సమృద్ధిగా పాలను ఇచ్చునవియు దూడలు కలవియగు 4,00,000 గోవులను, పాలను పితుకుటకు ఉపయోగపడు కంచుపాత్రలను, ఇంకను పుష్కలముగా ధనమును ఇతర వస్తువులను పుత్రుల సమావర్తన కార్యక్రమమున బ్రాహ్మణులకు దానము చేసెను. గోదానమునర్చి పుత్రులతో కూడిన వాడై దశరథుడు లోకపాలులతో కూడి ప్రసన్న చిత్తుడై ఉన్న ప్రజాపతి వలె విలసిల్లుచుండెను. ఇది 72వ సర్గ.